ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਾਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ। 5 ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ। 2 ਤੋਂ 3 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ 2 ਕਰੋੜ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ। एनआईए ने तैयार की दहशतगर्दां दी नवीं लिस्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय नूं 5 गैंगस्टरां नूं अतवादी ऐलानण दी सिफारिश। लिस्ट दे विच मूसेवाले दे गुनाहगारां दे भी नाम। खरड़ च नामी बिल्डर रंजीत गिल ते उसदे करीबी दे घर दे विच ईडी दी रेड। पिछले करीब 2 घंटे तो खंगाले जा रहे ने दस्तावेज। घर दे विच चल रहा विआह समारोह। किसानों के चैक बाउंस होने से खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल का वड्डा बयान। बोले सोच समझ के देने चाहिए ने चैक, किसी नाल नहीं करना चाहिए अजिहा मजाक। तेलंगाना के सीएम के वलों पंजाब के किसानों को वंडे गए सन चैक। अकाली दल च बगावती खेमा होया एकजुट। जगमीत बराड़ का दावा। बोले मेरी यूनिटी कमेटी के जगीर कौर सने 12 नवे मैंबर हुए शामिल। कोर कमेटी के थान ना मिलने से चुके सवाल। बंदी सिखां की रिहाई के लिए 28 गुरु घरां तो एसजीपीसी की सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत। प्रधान हरजिंदर धामी ने केसगढ़ साहिब तो किया आगाज। तलवंडी साबो च जथेदार भी हुए शामिल। गन कल्चर ते फिर एक्शन मोड ते पुलिस। मोगा दे विच पंजाबी गायक कुलजीत ते दर्ज की एफआईआर। गाने के जरिए हथियारों को प्रमोट करने का इल्जाम। कपूरथला के पिंड मानसूरवाला दे विच जबरदस्त हंगामा। निशानदेही करन पहुंची टीम के नाल लोकां ने की धक्का मुक्की। नायब तहसीलदार का इल्जाम कि मुलाजमां दे पाड़े गए कपड़े तेल छिड़क के मारन की भी की कोशिश। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा, सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। खबर अकाली दल दे नाल जुड़ी है, जिस दे विच वड्डी बगावत नजर आ रही है। जगमीत बराड़ की अगवाई दे विच बागी एकजुट होंदे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बागी तेवर दिखाते हुए जगमीत बराड़ के वलों यह वड्डा दावा किया गया कि मेरी यूनिटी कमेटी के विच 12 नवे मैंबर शामिल हुए ने। बकायदा नावां का भी जिक्र कर रहे हैं। उसदे विच कहना उन्हां दा कि जगीर कौर छोटेपुर अजनाला आदेश प्रताप कैरों कमेटी के विच शामिल ने। जगमीत बराड़ ने यह दावा किया है। दरअसल 9 दिसंबर को यूनिटी कमेटी की बैठक है। बराड़ के वलों भी कहा गया कि 9 दिसंबर को यूनिटी कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। जगमीत बराड़ की यूनिटी कमेटी को दरअसल अकाली दल पहले ही खारिज कर चुका है, क्योंकि पिछले दिन ही यूनिटी कमेटी का जो जिक्र किया गया है जगमीत बराड़ के वलों। उस तो बाद अकाली दल का पक्ष सामने आया। अकाली दल का कहना है कि उन्होंने बिल्कुल उन्होंने तो कोई भी अजिही जानकारी नहीं लेगी, ना इस लैके कोई राय ली गई। इस करके अकाली दल ने इस कमेटी को पहले ही खारिज कर दिता सीगा। पर हुण जगमीत बराड़ इस तो अगली गल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी यूनिटी कमेटी के विच 12 नवे मैंबर शामिल ने। जगमीत सिंह बराड़ वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तुसी कमेटी बनाई है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पहला वाली कमेटी नूं अकाली दल मानदा नहीं है, जिहड़ी अकाली दल ने कमेटी बनाई है उस तुहानूं शामिल नहीं किया गया। यह है की है? देखो, ये बहुत छोटी गल है। ये जिहड़ी कमेटी हैगी है, ये अकाली दल की एकता एकमुठता लई, अकाली दल नूं तकड़िया करन लई, और इत्थों तक कि जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी पॉलिसीज़ है उहदे ते भी चैक रहे कि पंजाब की चाहुंदा है या पंजाब दा अकाली दल दा वर्कर काडर की चाहुंदा है। किस प्रकार सानूं अंडरमाइन जिहड़ा कीता जा रहा है। मैं तुहानूं कहा है कि रूरल डिवेलपमेंट फंड दा बंद होना ये पंजाब लई कितना नुकसानदेह है कि पंजाब दे 12,500 पिंडां रूरल डिवेलपमेंट फंड ते बैन ला दिता जाए। ये गल्लां ने रेलेवेंट इशूज़ ने। पंजाब दे पानियां दा मसला लटक रहा है, पंजाब दी राजधानी दे प्रश्न है, 10 एकड़ जमीन अलॉट करन दे प्रश्न है। कि इन्हां ते असी एक कंसेंसस ओपीनियन श्रोमणी अकाली दल दा ते नाल दी नाल लाइक माइंडेड पार्टीज़ दा बना के पंजाब दी कुछ ना कुछ दिलफुल सेवा इस कमेटी दे काम रही कर रहे हैं। किस कैपेसिटी च जगमीत बराड़ ने कमेटी बनाई? जगमीत बराड़ इज अ कैपेसिटी इन हिमसेल्फ। आई हैव ट्वाइस बीन member of parliament. I have been taking up issues. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे बराड़ साहब कॉन्ट्राडिक्ट ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਫਿਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। I'm trying for that. I'm trying. And I'll do my best. I will go on trying. और 9 ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, 9 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ प्रतिनिधिता करने ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਬੰਦੇ ऑनररी और आपदी सेवा करना चाहते हैं निशुल्क,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੌਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਲਈ? I will be only a backbencher sitting 9 ਤਰੀਕ and ਨੂੰ listening to 9 them. ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 12 ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 21 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਕਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਅਕਾਲੀ ਜੀ? ਦਲ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। That doesn't matter. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? It is their decision. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਾ why should I say ਤੁਸੀਂ that? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਨੁਪਿੰਦਰ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਮਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਿਕਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਤਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਦੇਖੋ ਨਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵਰਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਅਣਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਟੋਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੇਸ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੀ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਡਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਨੇ
ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰੌਲੀ ਵੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਗਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਘੱਟ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਐਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 7 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ ਵੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया। 2 ਤੋਂ 3 गैंगस्टਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ लगातार पुलिस ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛਿਆਟਾ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰਵੀ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਵੀ। ਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-3 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛਿਆਟਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਚੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये पूरा वाकया, पूरी घटना, पूरी हरकत जी है सीसीटीवी के साफ तौर पर वेखी जा सकती है क्योंकि इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है। इस इलाके के पुलिस वास्ते भी बड़ी वड्डी चुनौती सी कि बिना किसी तरह के जानी नुकसान के उन्होंने कामयाबी के नाल काबू किया जा सके। आखिरकार पुलिस इस दे विच कामयाबी हुई। 2 गैंगस्टरां नूं पुलिस के वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया। ਇਹ ਕੰਜੈਸਟਡ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੈਦਲ ਭੱਜੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭੱਜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਾਈਜ਼ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਵੈਪਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਗੋਲਡੀ ਦੀ। ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਟਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਗਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, 20-50 ਕਿੱਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਫੜਾਤਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਤੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂ ਖਰਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਡੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨ, 100 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ। ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਰਤਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੱਗੂ ਦਾ ਕਰੋ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਕਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਉੱਥੇ 7 ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਧੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ 2 ਕਰੋੜ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।